શરીરમાંથી ગંધ આવે અને અમે કન્યાને મળવા જઈએ તો આ શહેરના લોકો અમારા કન્યાની મશ્કરી કરે, માટે એ ઉધાવ એટલા માટે અમે જાતા નથી, પણ રોજ સવારે યમુનામાં બેહી અને રોજ કનૈયાને યાદ કરીએ છીએ। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे नंदलाला, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं। बधाई तालियों पाड़ो मारा बाप। बोलो दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे नंदलाला, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर। बड़ी दूर नगरी, आ भगवान कृष्ण ना गीत से गोपीओ गाया से, संतोए गाया से, भक्तोए गाया से। बधाए प्रेम थी ताली पाड़ो मारा बाप। मारा ईश्वर ने राजी करवा माटे प्रेम थी बधाए गाओ। सुदामा ने कृष्ण पधार्या ने तालियों थी बधाओ मारा बाप। एक बार जोर थी मारा कन्या ने तालियों थी बताओ। जमुना जल जाओ काना पायल मोरी बाजे, जमुना जल जाओ काना पायल मोरी बाजे, जमुना जल जाओ काना, जमुना जल जाओ काना, जमुना जल जाओ काना पायल मोरी बाजे, झपट चलू तो है, झपट चलू तो टूट जाए घूघरी रे बड़ी दूर नगरी काना, दूर नगरी रे बड़ी। जमुना जल जाऊं काना पायल मेरी बाजे, जमुना जल जाऊं काना पायल मोरी बाजे, जमुना जल जाऊं काना याद तेरी आवे, जमुना जल जाऊं काना याद तेरी आवे, घर से चलूं तो, घर से चलूं तो भूल जाऊं गगरी बड़ी दूर नगरी, घर से चलो तो एक घर से चलो तो भूल जाऊं गगरी बड़ी दूर। कलाकार लोग अलग गाता होय, गोपीओ આવી રીતે ગાયું છે, રોતા રોતા અહીંથી ગવાયું બાપ। रात में आऊं तो काना डर मोही लागे, रात में आऊं तो काना डर मोहे लागे, रात में आऊं तो काना डर मोह लागे, रात में आऊं तो काना डर मोह लागे, दिन में आऊं तो, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, ए दिन में आऊं तो, ए दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर
ગોપીઓ ગયા એમ સુદામા પણ ગાતો ગાતો દ્વારકા જાય છે. એની કથા આગળ આવશે. तेरी नगरी में लाला चोर बसता है, तेरी नगरी में लाला चोर बसता है, लुट लेवे मोरी नाथ झूलरी, बड़ी दूर नगरी कन्हैया, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी. कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे नंदलाला, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी. कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर 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 नगरी रे बड़ी दूर, ओ तेरी दूर ओ कन्हैया नंदलाला, ओ कन्हैया नंदलाला, कन्हैया नंदलाला, ओ कन्हैया नंदलाला. सखी संग आऊ काना शर्म मोहे लागे, सखी संग आओ काना शर्म मोहे लागे, शर्म मोहे लागे लाला, शर्म मोहे लागे. शर्म मोहे लागे लाला, शर्म मोहे लागे. सखी संग आऊ काना शर्म मोहे लागे, सखी संग आओ काना शर्म मोहे लागे, हे अकेली आऊ तो भूल जाऊ नगरी बड़ी दूर नगरी. अकेली आओ तो भूल जाओ नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी. ओ दूर नगरी, तेरी दूर नगरी. कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी. कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी रे बड़ी दूर नगरी. भाई मीरा गावे प्रभु गिरिधर ना गुण, भाई मीरा गावे प्रभु गिरिधर नाम, मीरा बाई गावे वाला गिरिधर का गुण. मीरा बाई गावे वाला गिरिधर नाम. ए तेरे बिन लाला, ए तेरे बिन काना, मैं तो हो गई बावरी बड़ी दूर नगरी. तेरे बिना तो लाला हो गई बावरी रे बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी. दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी. कोई बता दे कन्हैया, कोई देखा जाए कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी. कोई बता दे कन्हैया, कोई दिखा दे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी रे बड़ी दूर नगरी. दूर 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 बड़ी दूर नगरी. ओ दूर दूर दूर, बड़ी दूर नगरी. दूर दूर दूर, बड़ी दूर नगरी. ગોપીઓની રાધાજીની કહાની સાંભળી ઉદ્ધવ ગાંડા થઈ ગયા. 3 દિવસ માટે ઉદ્ધવ આવ્યા હતા, 6 મહિના રહ્યા. ઉદ્ધવજી નંદ યશોદાને મળ્યા. યશોદામાએ પણ કૃષ્ણનો સંદેશો સાંભળ્યો. ઉદ્ધવ પાસે રડતી રડતી માં બોલી, ઉદ્ધવ કન્હૈયાને કહેજે તું હવે શહેરમાં આવ્યો છે, રાજા થયો, તારે નોકર ચાકરની જરૂર છે, અમને લઈ જા, અમે તારી પાસે પગાર નહીં માગીએ, તારા બર્તન માનશું, તારા મહેલમાં ઝાડુ વધશું, તારા દાહોલા કરીને દિવસો કાઢશું. ઉદ્ધવ કન્યાને કહેજે કોઈ નોકર ચાકરની જરૂર હોય
તો આ ડોસા ડોશી તારી સેવા કરશે. ઉદ્ધવ, આ ગંગી ગાય સામું જો. જ્યારથી કનૈયો ગયો છે ત્યારથી ઘાસ ખાવાનું બંધ કર્યું. આ દાસ દાસીઓ, આ ગોવાળો, આ મિત્રો, આ ગોપીઓની હાલત તું કનૈયાને કહેજે. કથા તો બહુ લાંબી છે, આપણી પાસે સમય ઓછો છે. ઉદ્ધવ આવે છે, ભગવાન કૃષ્ણના પગ પકડીને બહુ રડ્યા. તમે ગોપીઓના વખાણ કર્યા એટલા ઓછા, તમે આટલા બધા નિર્દય, આટલો બધો પ્રેમ તમારા પર ગોપીઓને, ગોવાળોને, અને તમે નિષ્ઠુર થઈને આવી ગયા. તમારે જવું જોઈએ. ભગવાને કીધું, ઉદ્ધવ મિત્ર, હું તને શું કહું, મારા મનની વાત તું જાણે, કારણ કે મિત્રને જ ખબર હોય. ધીરજ ધરમ મિત્ર ઓર નારી, આપતકાલ પર ખેસ્યારી. મિત્રની, નારીની, ધર્મની, ધીરજની દુઃખમાં પરીક્ષા થાય. ઉદ્ધવ, હું મળવા જાઉં તો લોકો મારી ખરાબ વાતો કરશે, ગોપીઓને બોલાવું તો આ દુનિયા મારી ખરાબ વાતો કરશે. ના હું જઈ શકું, ના ગોપીઓ આવી શકે. ઉદ્ધવ, મારી મનની વાતો તો ગોપીઓ જ જાણે, એટલે તો ગોપીઓ આવી નથી. ઉદ્ધવ કૃષ્ણના પગમાં પડીને બહુ રડ્યા છે. આ બાજુ ભગવાન કૃષ્ણને સવારના પહોરમાં ઉગ્રસેન બોલાવા આવ્યા. સભા ભરાણી છે. સદભામાનો પિતા ત્યાં આવ્યો છે. એના ગળામાં સૂર્યનારાયણની મણી હતી. રોજ 100 કિલો સોનું આપતું હતું એ મણી. એટલે ભગવાને કીધું સત્રાજીતને કે આ સોનાની જે મણી છે એ કોઠારમાં જમા કરી દે. સત્રાજીત માન્યો નહીં. એના ભાઈને એને પહેરવા આપી. એનો ભાઈ જંગલમાં શિકાર કરવા ગયો. એક સિંહે મારી નાખ્યો. સિંહ એને લઈને જતો હતો. એક રીંછ આવ્યો. રીંછે સિંહને માર્યો, અને સિંહે મારી, અને રીંછ જેનું નામ જામવંત હતું એને પોતાની દીકરી જામવંતીને રમવા આપી દીધું. દ્વારકામાં વાત ફેલાઈ ગઈ કે કૃષ્ણે મણીની ચોરી કરી. ત્યારે બલરામથી સહન ન થયું. કીધું, કનૈયા, આપણે નાના હતા ત્યારે લોકોએ આપણને ચોર કીધા, માખણ ચોર કીધા, આપણને ખોટું ન લાગ્યું. પણ હવે મોટા થયા, આપણા ઘરે છોકરાઓ છે, અને લોકો તને ચોર કે મારાથી સંભળાતું નથી. કનૈયા, તું ગમે તેમ કર, મણી લાવીને આવ. પછી કૃષ્ણ ભગવાન થોડાક યાદવોને લઈ અને મણી ગોતવા ગયા. ગોતતા ગોતતા એક સિંહ મરેલો જોયો. સત્રાજીતનો ભાઈ પ્રસેન મરેલો જોયો. અને પછી રીંછના પગલે પગલે ગુફા તરફ ગયા. ભગવાને બધા યાદવોને ઉભા રાખ્યા. ભગવાન ગુફામાં ગયા, અને જ્યાં જામવંતી મણી રમતી હતી ભગવાનને જોયા. કૃષ્ણને જોઈ જામવંતી બાપ પાસે ગઈ. બાપને ખબર પડી. જામવંત આવ્યા. કૃષ્ણ ભગવાનને જામવંતનું 27 દિવસ સુધી યુદ્ધ ચાલ્યું. રામા અવતારમાં જામવંતને રામ સાથે લડવાની ઈચ્છા હતી. ભગવાને કીધું, કૃષ્ણ અવતારમાં તમારી ઈચ્છા પૂરી કરીશ. 27 દિવસ યુદ્ધ ચાલ્યું. પછી કૃષ્ણ ભગવાને જોરથી એક મુક્કો માર્યો. ત્યારે જામવંતના મુખમાંથી લોહીનો કોગળો નીકળ્યો. ત્યારે જામવંતને ખબર પડી કે આ તો મારો ઈષ્ટદેવ છે. પગમાં પડી ગયો. મણી આપી અને પોતાની દીકરી જામવંતી આપી દીધી. અને જામવંતીના ભગવાને ગુફામાં જ લગ્ન કર્યા. જામવંતીને લઈને દ્વારકામાં આવ્યા. દ્વારકાને ખબર પડી. યાદવોએ સામયા કર્યા. વાસ્તે કાતે ભગવાનને દ્વારકામાં લાવ્યા. સ્વયંતક મણી સત્રાજીતને આપ્યો. આખું ગામ સત્રાજીતને ગાળો દેવા લાગ્યું કે ભગવાનને ખોટા બદનામ કર્યા હતા. ભાદરવા સુદ ચોથના દિવસે જે ચંદ્રના દર્શન કરે અને ચોરીની બદનામી મળે, ઘરમાં કલેશ થાય, અકાળ મૃત્યુ થાય, કે ખોટા બદનામ કરે. ભાદરવું ચોથના દિવસે જો ભૂલથી ચંદ્રમાં દેખાઈ જાય તો સ્વયંતક મણીની કથા સાંભળો એટલે તમારો દોષ ઉતરી જાય, એવું ભાગવતમાં સુખદેવજી બોલ્યા છે. સત્રાજીતે પોતાની દીકરી સતજામાને પરણાવી દીધી. સતભામા સાથે લગ્ન થયા. ભગવાનને 3 રાણીઓ થઈ. પછી કઈ નરેશની દીકરી સત્યાની સાથે લગ્ન કર્યા. ઉજ્જૈનમાં નગ્નજીતી સાથે કર્યા. બિહારમાં મદગમાં સૌમિત્રા સાથે લગ્ન કર્યા. અને ભગવાન સૂર્યનારાયણની છોકરી તાપી સાથે લગ્ન કર્યા. અને યમરાજની બેન સૂર્યનારાયણની પુત્રી યમના સાથે લગ્ન કર્યા. 8 પટરાણીઓ સાથે ભગવાનના લગ્ન થયા. ભૌમાસુરને મારી. ભૌમાસુરે બધી રાજાઓની દીકરીઓને જેલમાં પૂરી હતી. 16,100 ભગવાને ભૌમાસુરને મારી. બધી દીકરીઓને કીધું તમારા બાપને ઘેર જાઓ. ત્યારે દીકરીઓએ ભગવાનના પગ પકડીને કીધું કે હવે અમારો કોઈ રાજા હાથ નહીં પકડે. આ પાપી અમને 12 મહિના પોતાના ઘરમાં રાખી. ત્યારે ભગવાને આ સમાજમાં પાપ ન વધે, દીકરીઓને વેશ્યા ન કે, એટલે ભગવાને અનેકો રૂપ લઈ
અને એક જ મુહૂર્તમાં એક જ મંડપમાં 16,100 રાણીઓ સાથે લગ્ન કર્યા. બોલો કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કી જય. એકવાર જોરથી ભગવાન કૃષ્ણને તાળીઓથી વધાવો. 16,108 રાણીઓ થઈ અને એક એક રાણીને 10-10 છોકરા હતા. કેટલા થયા જરા ગણજો. 16,108 રાણી, એક રાણીને 10 છોકરા. કેટલા થયા? તમે 2 થી હાડ છો. ખાલી ભગવાનના કૃષ્ણના છોકરાને ભણાવવા માટે 56,000 માસ્ટર હતા. કેટલા કેટલા? અહીં એક માસ્ટર થી હાડ છે. 2 બસ પણ ખટારો આવશે એનું શું? 1,82,000 ભગવાન કૃષ્ણના છોકરા કે 62, જે તમારી હિસાબ કરો. હું તો અભણ માનો રામ ભોરો છે, કહું મારો બાપ જાણે. આવી રીતે ભગવાન કૃષ્ણ લીલા કરે છે અનેક રૂપે. અને એમ કરતા કરતા દિવસો જતા રહ્યા. આ બાજુ પોરબંદરમાં સુદામાની દીકરી એની ધર્મપત્ની સુશીલાએ સુદામાને કીધું, તમારો મિત્ર કૃષ્ણ છે, તમે કહેતા હતા બચપનમાં ભણ્યાશો તો તમે જાઓ, આપણે ગરીબ છીએ, 4 છોકરાઓએ 15 થી અન્નનો દાણો નથી જોયો, તમે જાઓ. સુદામાએ કીધું, મિત્ર પાસે ખાલી હાથ ન જવાય, એમનેમ ન જવાય, કઈક આપ. ત્યારે આજુબાજુમાંથી પૌવા માગીને લાવી સુદામાને પોટલીમાં બાંધી દીધી. અને હવે સુદામા ભગવાન કૃષ્ણને મળવા દ્વારકા જાય છે. એ જુઓ જુઓ સુદામા જાય છે રે, જુઓ દ્વારકામાં સુદામા જાય છે રે, જુઓ દ્વારકામાં સુદામા જાય છે રે. એને હૈયે હરખ અતિ થાય છે રે, એને હૈયે હરખ અતિ થાય છે રે. જુઓ સુદામાજી દ્વારકામાં જાય છે રે, જુઓ સુદામાજી દ્વારકામાં જાય છે રે, જુઓ સુદામાજી દ્વારકામાં જાય છે રે, જુઓ સુદામાજી દ્વારકામાં જાય છે રે. એને હૈયે હરખ ઘણો થાય છે રે, એને હૈયે હરખ ઘણો થાય છે રે. જુઓ સુદામાજી દ્વારકામાં જાય છે રે, જુઓ સુદામાજી દ્વારકામાં જાય છે. પગમાં નથી મોજડીને માથે નથી પાઘડી, પગમાં નથી મોજડીને માથે નથી પાઘડી, હાથમાં છે લાકડીને ફાટેલી ધોતી, હાથમાં છે લાકડીને ફાટેલી ધોતી. એના હાડકા અંગના દેખાય છે રે, એના હાડકા અંગના દેખાય છે રે. જુઓ સુદામાજી દ્વારકામાં જાય છે રે, એ જુઓ સુદામાજી દ્વારકામાં જાય છે રે, સુદામાજી દ્વારકામાં જાય છે. એ જુઓ સુદામાજી દ્વારકામાં જાય છે રે. આજ મોડી કથા થઈ, 10 વાગે આવ્યા. હરે જુઓ સુદામાજી દ્વારકામાં જાય છે. સુદામા ભગવાનને મળવા જાય છે. પગમાં જોડા નથી, માથે પાઘડી નથી, ફાટેલા કપડા, હાથમાં લાકડી, હાડકા સુકાઈ ગયેલા, ભયંકર તડકો. ચાલતા ચાલતા સુદામા એક ઝાડ નીચે સૂઈ ગયા. ભગવાન કૃષ્ણ જમવા બેઠા. સદભામા, રૂક્ષ્મણી, જામવંતી, કાલંદની, યમુના, તપતી, પટરાણીઓ પંખો નાખે પણ ભગવાનના મોઢામાં કોળિયો ઉતરતો નથી. ટપ ટપ આંસુ પડ્યા. સતભામાએ પૂછ્યું, પ્રભુ કાંકરી આવી? બોલે, ના, મને મારો મિત્ર મળવા આવે છે, મારો બાળપણનો સખા મને મળવા આવે છે, પણ થાકી ગયો, પગમાં ફરફોલા પડ્યા, પગમાં કાંટા વાગ્યા, લોહી લુવાણ થયો, ખાધે પીધા 15 દિવસ થયા, એક ઝાડ નીચે પડ્યો છે. રૂક્ષ્મણીને ઈશારો કર્યો, તારી માયાના હુકમ કર અને લઈ આવે. રૂક્ષ્મણી એ લક્ષ્મીનો અવતાર છે. ભગવતીએ માયાને હુકમ કર્યો, જ્યાં સુદામા હુતાતા એને ઉઠાવીને દ્વારકાના દરવાજે મૂકી દીધા.
સુદામા જ્યાં ઉઠ્યા ત્યાં તો સુંદર મહા યાદવોને જોયા, રૂપાળા લોકોને જોયા, સુંદર નગર જોયું. સુદામા પૂછવા લાગ્યો, ભાઈ આ કયું નગર છે? બોલે દ્વારકા. એટલે એ મારી ઘરવાળી તો બોલતી હતી કે 50 કિલોમીટર દૂર છે અને 15 દિવસ લાગશે. હું તો હજી હમણાં હું તો નાવી ગયો, હું ક્યાંક ભૂલો તો નથી પડ્યો ને? યાદવોએ કીધું ના ના, દ્વારકા છે. દ્વારપાળોને કીધું ભાઈ કૃષ્ણ ક્યાં રહેશે? એટલે દ્વારપાળે કીધું આ બધી સોસાયટી છે ને, કૃષ્ણ સોસાયટી જ છે. હા, જેટલા જો ને અસદભામા ભવન, રૂક્ષ્મણી ભવન, કાલની ભવન, તપતી ભવન, અપતી ભવન, ટપુડી ભવન, ઘુઘુ ભવન, આ બધા કૃષ્ણ સોસાયટીને જ ભવન, આ બધા કૃષ્ણના ભવન છે. બોલો સુદામા કે મારી મશ્કરી શું કામ કરો? કૃષ્ણ કા એટલા બધા ભવન? એટલે આટલા બધા ભવન ને એટલી બધી ઘરવાળીઓ જેની એક હોય તો હાડ થાય ને બે હોય પરેશાન થાય. અને 16,108 છે. આ કૃષ્ણ સોસાયટી છે, આ કૃષ્ણ નગર છે.